we ran for unity. That's our theme then. We were running for unity. And the same color t-shirt and how people were gathered here, even it was a Sunday morning, right? People came out of their cozy blanket and they were participating with so much enthusiasm, so much energy. Other than Skyline unity, Skyline unique point in the that you can't see anywhere in maybe all over India. I would like to say like that. Hi everyone, my name is Manjusha and I'm a resident in Skyline Ivy League. So this time we have conducted a run for unity. And for us, this is not something new because it's been the 4th year that we are conducting something big, right? You can't see anywhere in Kerala or anywhere in India such a huge community which come together to conduct such a big event, because this is something for health, this is something for unity, and we are here to promote togetherness, right? Because from our kids onwards, our parents, our grandparents, everybody participate in this huge run. And when I host a guest or when I host all these people, or there are more than 600 participants this year and the highest registration that we got, and hosting them, it's something wonderful, seeing the energy, seeing the enthusiasm and the people who are here to make the event grand even on a Sunday morning. Former Indian volleyball captain, the current Indian national volleyball team coach, Sri Tom Joseph. വളരെയധികം സന്തോഷവും തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള റണ്ണുകളൊക്കെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കൈലൈനിൻ്റെ ഇത്ര മനോഹരമായി ഒരു സംഘടിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ മുൻകൈ എടുത്ത എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും ഞാൻ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. More than a one-day run, Ivy Run has always been about setting a culture of movement and health inside this community. So after the first Ivy Run, we had 14 members of this community training for the first time to be marathoners from zero, went to running 42 kilometers in a marathon, 14 people, and everyone completed that marathon. That was the first, that's a legacy of Ivy Run. And since then, many people have started their running journey, started their healthy lifestyle journey, started running seriously, doing half marathons, 10 kilometers, full marathons. And a lot of people have become active runners and active movers in this community. That's what we are trying to do.
ശരിക്കും IV ഫാമിലി റൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ടച്ചുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നിന്ന് പോയൊരു ഫിറ്റ്നസ്, റണ്ണിങ് കൾച്ചർ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ IV ഫാമിലി റണ്ണാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു 4 വർഷം മുന്നേ അതായത് ഫസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ്റായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെയുള്ള എല്ലാ വർഷവും വൺ ഓഫ് ദ കോർ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു. അതായത് ഇതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു കുറേ പേര് റണ്ണേഴ്സ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ ഒരു റണ്ണിങ് ഹാബിറ്റ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇത് ഇമോഷണൽ ടച്ച് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ജേണി എന്നെ മാറിയുണ്ട്. എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത കുറേ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻസ്, റണ്ണ്, മാരത്തോൺസ്, ട്രയത്ലോൺ വരെ എത്തി ഇപ്പം ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ. പിന്നെ എൻ്റെ ആ ഒരു സർക്കിളിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ്, ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റീവായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻ തരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ്, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കര, എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സും ഈ IV റണ്ണോട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ജോമോൻ. IV റൺ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഒരു സംഘാടകനാണ്. ഇത് തുടങ്ങാനൊരു കാരണത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് എനിക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പായി. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ടീഷർട്ട് നമ്മുടേതായിട്ട് വരണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഓടുമ്പം അതൊരു പുതുമയായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അത് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം സന്ദീപിന് അതൊരു ഓട്ടം ഒരു വലിയൊരു ഓട്ടം ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളതൊരു ചെറിയൊരു ഇവൻ്റായിട്ട് പയ്യെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 50 പേരെങ്കിലും ഓടാൻ വന്നാൽ സന്തോഷമാകുമെന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു തോന്നൽ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റണ്ണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു 25 പേരുണ്ടല്ലോ, ഒരു 25 കൂടെ കിട്ടിയാൽ വരും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഒരുവിധം രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി, ടീഷർട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ഇതൊരു 150 പേരോളം വന്നു. അന്നേരം മഴ തുടങ്ങി ഓഗസ്റ്റിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ച അത് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അന്നേരം കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നു. അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ 250 ആളുകൾ ആ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ആ വർഷം ഓടി. അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതുമ വേണം, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു. കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടെ വന്നു. 350-ന് മേളിൽ ആൾ ഓടി. അടുത്ത വർഷം 450 ഈ വർഷം 500 പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത്ഭുതമായി, 600ഓളം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. ആരും തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല. വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യില്ല. ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് അധികം സമയം കിട്ടിയില്ല, 1 മാസം മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ പുതിയ വെണ്ടറുടെ അടുത്ത് ടീഷർട്ടിന് പോയി, പുതിയ വെണ്ടറുടെ അടുത്ത് മെഡൽ വന്നു. എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ ബിബ് ഈ വർഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അപ്പം IV-യിലുള്ള അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷവും എന്തെങ്കിലും പുതുമ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ വർഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റി. ഇത് ഓരോ വർഷം നന്നായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ഇത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. IV-യിൽ ഇത് ആളുകൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു അറിവ് എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും രസം ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, കൊച്ചു പിള്ളേർ, സ്ട്രോളറിലുള്ള പിള്ളേരുണ്ട്, തോളയിലിരുന്ന് പോകുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്, 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ ഓടുന്ന വേറെ ഒരു റണ്ണ് പോലും വേറെ എവിടെയും കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സൺറൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ MD മാഡം അർബിൻ ഓഫീസിന് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ IV എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. എൻ്റെ പേര് ദീപ്തി. ഞാൻ ഹാർവാർഡ് 11E-ലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് മൈ 4th IV റൺ. ഫസ്റ്റ് 2 years ഞാൻ റണ്ണിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് 3rd and 4th this year too I participated in as a volunteer. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ റണ്ണിലൊന്നും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. IV റണ്ണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയത്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടിപ്പോൾ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 1-2 yearsമായിട്ട് ESൽ കാര്യമായിട്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് വലിയ കണക്ഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ IV റണ്ണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, കൂടുതൽ കണക്ഷൻസൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതുവഴി ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ റൺ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ റൺ ചെയ്തത് 1 kilometer 2 kilometer ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മിങ്കിളായതിനു ശേഷം 5 kilometer ആയി, പിന്നെ 10 kilometer ആയി, പിന്നെ 21 kilometers കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ
242 കിലോമീറ്റർ ഫുൾ മാരത്തോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് സാധിച്ചത്. For organizing these members, it was very nice, and എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. So first reason I should say is because of maybe yes COVID. During those times, entire community was looking dull, and myself along with Anthony Uncle and similar other people like Sandeep, we had it thinking that why not we have some activity. So running or walking was one of the easiest sports which we could have done in this community. Second thing is we have a very large community in terms of space as well as number of people. So that was the beginning in 2022 I should say, and 21 maybe, 21 post-COVID. Idea is that a lot of things came together in a sense. We are around 880 apartments here, around 3,000 residents. So quite a big community. And there is facility here. We had exactly 1 kilometer round lab to go around. So all came together. So this idea of, it was kind of post-COVID situation 2021. So all of this came together, and we had this small running community earlier which was growing slowly. So we thought, why don't we have a run here? We used to go outside for runs, so we thought, why not a run here itself? നമ്മൾ ഒവ്വൊരു റണ്ണേഴ്സിൻ്റെ മോട്ടിവേഷനും അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്പയറായി അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓടത്തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ റേസ് IV ലീഗ് ഫൺ റണ്ണാണ്. അത് 2022 ഞാനും എൻ്റെ മോനും അതാണ് ആദ്യത്തെ റണ്ണാണ്. IV റണ്ണേഴ്സ് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയാണ്. നമ്മളൊരു 10-20 പേര് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 100-125 പേരായി. അപ്പോൾ ഈ ഓടാനും നടക്കാനും ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നവരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ വേ ദേ ചേഞ്ച് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ലൈക്ക് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് 5K, 10K, ഈവൻ 42, ഈവൻ അൾട്രാ റണ്ണേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഫ്രം ദർ പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗോയിങ് ഫോർ ട്രയലത്തോൺ, cycling, and that too long cycling for 100-200 miles and all. It's like a positive vibe in the community വരുന്നുണ്ട്. And moreover that people collaboration, helping each other, and and people also come to know all the different events happening all around. അതൊരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട്, ആൻഡ് മെനി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് us as a reference, and to make sure that like ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഇവൻറ്റ് പലയിടത്തും കൊണ്ടുവരുന്നത് and becoming an inspiration for എല്ലാവർക്കും. Volunteering the Skyline Family Run from last 4 years has taught me so much discipline, teamwork, and joy of giving back. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓരോ വർഷവും ആൾക്കാരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്തവണയാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വരെ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഒരു പടിയും കൂടി നമ്മൾ സ്കൈലൈൻ IV ലീഗിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇത് റണ്ണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. IV ലീഗിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻ്റായിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ അത് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും അതിനെ വോളണ്ടിയറായിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിലും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷം. ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇവൻ്റ് നടത്താൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കൂടുതൽ ആളുകളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റണ്ണിങ് ഏരിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യവും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ IV ലീഗ് ഫാമിലി റൺ 4th എഡിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് 3 എഡിഷൻസിനെ കഴിഞ്ഞു മെച്ചുവറായിട്ടുള്ളൊരു എഡിഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കോർ ടീമിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ റെസിഡൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വെരി ഹാപ്പി ടു സ്പോൺസർ ദി ഇവൻറ്റ്. സോ എല്ലാ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനും എഫേർട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ IV ഫാമിലി റൺ 2025ൻ്റെ മെയിൻ സ്പോൺസേഴ്സ്, ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ നമ്മുടെ സൺറൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയിരുന്നു. ഗോൾഡ് സ്പോൺസർ ജോബോയ്,
സിൽവർ സ്പോൺസർ വെലോസ്കിൻ, പിന്നെ അതല്ലാതെ എക്സ്പോ സ്പോൺസേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഡെക്കാത്ലൺ, വൂൾഫിഷിയോ, ഗുഡ് ചോക്ലേറ്റ്സ്, ലെറ്റ് സീറ്റ്, മാപ്പ് ലാബ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്പോൺസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഇവൻറ്റ് സ്പോൺസേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് കിട്ടിയത്. ദേ ഹാവ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ ഐവി ലീഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് സച്ച് അവർ കണ്ടപ്പോഴും ആ ഇവൻറ്റ് കണ്ടപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസിൻ്റെ സ്പിരിറ്റും അത് കമൻറ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റയർ ക്രൂ എന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഐവി ലീഗ് for all the support, and appreciate everyone for their enthusiasm and the way how they brought things up. It is truly commendable.